Hello friends, welcome to Catalyst Chemistry. As we discussed important point about what isomerism, aromatization, next reaction with the steam, the next one is what pyrolysis or a cracking. These 4 points completed last class only. Today we are going to discuss the continue part, that is called what conformations. Okay. In this case conformations, the important point is what torsional strain and torsional angle or a dihedral angle. Usually one questions come from what this conformations, means which of the following is stable. The next, in this case the important point is what eclipsed is a, staggered is a. In this case one is the Newman projection, another one is Sauer's projection. I will tell you where the important point for competitive level. Okay, just here definition already I wrote. Okay, definition here is their conformation. They are not going to ask you what is conformation. Okay, but in this case the important, they are going to ask you 1 marks, only one line questions. But in just you have to think what you already completed, just you have to think about what only competitive level. In this case the spatial arrangement of atoms in a space. What is the meaning of space? This paper is indicate, no, this is indicate what space. In this case the atoms are going to arrangement spatially, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ನಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ. ದ ಸ್ಪೇಸಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ converted into one another by rotation around a carbon single bond are called conformations or conformers. Next one is what rotamers. Okay, three name dava ಇವಕ್ಕೆ ಅನ್ನೈತ. ಏನು ರೀ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ಬೋದು, ನೀವು ಅಗದಿ ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ ಈಜಿ ಬರಿಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಈಜಿ ಬರಿಬೋದು? ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ one structures to other structure, ಅಥವಾ conversion of one arrangement to another arrangement in a space by rotation of carbon single bond around a carbon single bond, that is called what conformations. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಾಹರ್ಸು ನ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬರೀಕಿಂತ ಮೊದಲ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಪ್ಪ, ಇಥೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಯೂಸ್ವಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು NCERT ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇಥೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಥೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ. ಈಗ ಇಥೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಐತಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ರೀ. ನಾನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತಾರಪ್ಪ. ಈಗ ಪೆನ್ ಅದಲ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ರೊಟೇಷನ್. ನಾ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಸಾಹರ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ನ್ಯೂಮನ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅದಾವೆ, ಒಂದು ಸಾಹರ್ಸ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಮನ್ ಅದ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾಹರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಳಿತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್? ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಅ ಶೇಪ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ರೊಟೇಟ್? ನೋ, it is not completely free to rotation. In this case there is a small barrier is there. Barrier means what? That is small opposing force is there up to 1 to 20 kilojoules per mole. In this case what happen, due to weak repulsive interaction between the two adjacent bond. Okay, ಹೆಂಗ ಬರಿಬೇಕಾ, ಕಾರ್ಬನ್ in ethane ಹಿಂಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ. in ethane ಕಾರ್ಬನ್ single bond is not a free to rotate. Okay, it's not a free to rotate. Okay, but in this case what, but in this case a small amount of energy barrier, energy barrier up to
1 to 20 kilojoules per mole ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೌದಿಲ್ಲ, ರೊಟೇಷನ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 to 20 kilojoules ಪರ್ ಮೋಲ. ಇದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ವೀಕ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವೀಕ್ intermolecular force of attraction. Weak intermolecular force of attraction. Weak intermolecular force of attraction between two atoms. ಅಂದರೆ ಟೂ ಸಿಂಗಲ್ atoms ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ, such type of repulsion interaction is called torsional strain ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಇವು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, such type of interaction. ಯಾವ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನು? ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. such type of repulsive interaction. such type of repulsive interaction is called torsional strain. ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ, ಇದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ. torsional strain ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ? ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಿಡಲ್ಲ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೇಳ? ಟಾರಿಜ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನೆನಪನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟಾರಿಜ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ? ಡೈಹೆಡ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಹೆಡ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ದ ರೊಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಟಾರಿಜ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಇದೊಂದು ನೀವು ನೆನಪನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತಾ? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರು 2 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೀ? ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡು ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತೂ ಇತೇನ ಸಾಹರ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಹರ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಇಥೇನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಹರ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಇಥೇನ್. ಆಯಿತಾ? ಇಥೇನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಇಥೇನ್. ಅದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ ನಾವು. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಬರೀತೇನೆ, CH3. ಓಕೆ, ನಾ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದಾ? CH3. ಓಕೆ, ನಾ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದತ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಇದ್ರೊಳಗೆ 2 ಬರ್ತಾವೆ. ಸಾಹರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡು ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ನ್ಯೂಮನ್ ಒಳಗೂ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡು ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಾ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಇದು ನೀವು ಫ್ರಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ನೀವು ಈ ಕಡೆದು ನೋಡತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಇದನ್ನೂ ತೋರಿಸೋದಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನು 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರಿಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾ? ಹಿಂಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದು ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಬೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಏನೋ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ಲು, ಇದು ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಚೇರ್ ಫಾರ್ ಬೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೀರಿ ನೀವು ಇದನ್ನು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಈ ಕಡೆ ನೋಡತ್ತಾರಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡ. ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ? ಈ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಿಂಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ನಾವು. ಏನಂತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಹಿಂಗಿತ್ತ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಲೆಮಾನ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಲೆಮಾನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಈ ಲೆಮಾನ್ಗೆ 3 ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಪ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತಲಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಲಿಂಬು ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಿಂಬು 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೆಮಾನ್ 2 ತೊಗೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ದಾವ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಐತಿ, ಎರಡು ಹಿಂಗದಾವ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಿದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಟೂ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಇವು ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ನಾಗ ಇರಬೇಕು. ಬರೀಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ attached to two ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹಿಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಹಾರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಹಿಂಗೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಟೈಪ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾನೆ. ಈಗ ಸೇಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಳ. ಈಗ ನೋಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಒಂದು ಡೌನ್ ತೋರಿಸ್ರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇವೆರಡು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ ಈ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದನ್ನು ಡೌನ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಂಗೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇದಕ್ಕೂ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಐತನ. ಇದಕ್ಕೂ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಅನ್ಕೋದು ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ ಆಯಿತಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಐ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಂತಲೇ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವಾಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಬಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್. ಈಗ ನೋಡ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚೇಂಜ್ ಐತಿ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದೀಸ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಂಗೈತೆ ಅಂದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಲಿ. ಒಂದು ಹಿಂಗೈತೆ ಅಂದಂಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಒಂದು ಹಿಂಗೈತೆ ಅಂದಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಗುರ್ತಾಗತ್ತೈತೆ. ಒಂದು ಟಾಪಿಗೆ ಐತಿ, ಒಂದು ಉಲ್ಟಾ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡಿದ್ರದ್ದು ಟಿಪ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ಹೈ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದಂಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಪಾರ್, ಪಾರ. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರ ಇರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಾಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂದರೆ ಬರಿಬೋದು ನೀವು ಹಿಂಗೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ. ಫ್ರಂಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಾಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೇಳ, ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್. ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಫೀ ಬೋರ್ಡ್ದಾಗ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಾಹರ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಇಥೇನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಹೌ ಟು ರೈಟ್. ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಏನು ರೀ, ದೀಸ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಾಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ರೀ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಇದ್ದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ದಿಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಾಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಂ, ಹೈ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಹೈ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಲೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ವಲ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೇಳ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವಾಟ್ ಸಾಹರ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ನ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ರೀ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ನ್ಯೂಮನ್, ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ನ್ಯೂಮನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಸಾಹರ್ಸ್ ಐತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಇಥೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮನ್. ಓಕೆ, ಗುರ್ತಾಯ್ತಾ? ನ್ಯೂಮನ್ ಒಂದು ಬುಕ್ದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ, ಒಂದು ಬುಕ್ದಾಗ ಡಬಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ. ಓಕೆ, ನೀವು ಬರಿಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಮನ್. ಈಗ ನೋಡ ನ್ಯೂಮನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಥೇನ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಥೇನ್, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನೀವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ ಆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಹೆಡ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. In this case important, this is takes place according to molecular axis. This one is going to take place head on. Okay, head on ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ ಎರಡು. ಓಕೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹಿಂಗೊಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿರಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಫ್ರಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ, ಇದು ಬರೋದೇನ ಸಿಂಪಲ್, ಇದನ್ನು ಬರೆಯತ್ತಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು. ಯಾಕೆ ಹೇಳತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಬರೆಯತ್ತಾನೆ. ನಾ ಏನು ಬರೆಯತ್ತಾನೆ ಹೇಳ, ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಬರೆಯತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಲಿ ಬರೀನ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದು ಮುಂದೆ ಬಂದತೆ ಹೌದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. These two hydrogens are close to each other in a molecular axis illitta, but in this case what head on ಹಿಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಹೇಳಿದ, ನ್ಯೂಮನ್ ಒಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು. ಇದು ಯಾವುದು ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಬರೀತೀರಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಒಳಗೂ ಸೇಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡ, ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 2 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಡ್ತಂದ್ರೆ ಇಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ, ಎಚ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತೆ. ನೀವು ಈ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮಿಡಲ್, ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಮಿಡಲ್. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಿಡಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಕನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಕನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, GERE. ಓಕೆ, GERE ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಕನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್. ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಮನ್. ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಸಾಹರ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತೆ ಹೇಳ, 120 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಂಥದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾಳೆ, ಡೈಹೆಡ್ರಲ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು ನೀಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗೂ. ಓಕೆ, ಡೈಹೆಡ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಡೈಹೆಡ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾರಿಜ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತ ಇತ್ತ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಟಾರಿಜ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆರ್ ಟಾರಿಜ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಪ್ಪ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆನಪಿನ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಹೆಡ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ರೊಟೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವಾಟ್ ಡೈಹೆಡ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ, rotation about a carbon carbon single bond, that is called what dihedral angle or a torsional angle. Strain ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗೆ. ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ಭೀ ನಡೀತೈತಿ. ನೀವು ನಾ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದಾನೆ, ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಾರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಬರ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಥವಾ ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಾರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇರಲ್ಲ ರೀ. ಅವು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಪೋಸ್ ಇರ್ತದೆ.
ನಾ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಂತ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೇಳ್ತಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತತಿದ್ದು ಅವಾಗ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 to 20 ಡಿಗ್ರಿ ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನವ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ 1 to 20 ಕಿಲೋ ಜೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ನೆನಪಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದಷ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ ನ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸು ಇದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗಾಚಿ, ಸ್ಕ್ಯೂ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೋ JEE ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ NCERT. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು ನಾವು, ಅದನ್ನ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆನಪಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟ. ಮತ್ತು ನೀವು NCERT ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಗುರ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ನೀವು NCERT ಒಳಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಕತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಟಾರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್, ಈಗ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟಾರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು 2 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಟಾರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟಾರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಇಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋಡ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್. ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಪ್ಪ, ಟಾರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಹೈ ಅಥವಾ ಮೋರ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಟಾರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೈ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನೆನಪಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಟಾರಿಜಿನಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾರಿಜಿನಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, up to this what confirmation, very short video. This is very short video. Okay, that's why next is there skew is there, Gauci is there. Okay, that point is there in higher education. Okay, thank you.